تاریخ کے سب سے عظیم فاتح کی کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوا جب وہ محض 12 سال کا تھا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک خوفناک گھوڑا لایا گیا۔ گھوڑا اتنا وحشی تھا کہ کسی میں اس کے قریب جانے کی ہمت نہ تھی۔ بادشاہ کے تمام ماہر سواروں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے۔ اور پھر بادشاہ کا 12 سال کا بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے گہری نظر سے گھوڑے کو دیکھا۔ یہ گھوڑا اپنے ہی سائز سے خوفزدہ تھا۔ لڑکے نے فوراً گھوڑے کا منہ سورج کی طرف موڑ دیا، نرمی سے اس کے گردن تھپتھپائی اور پلک جھپکنے میں اس کے پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جب گھوڑا پرسکون ہو گیا تو ساری دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا، میرے بیٹے، تمہارے لیے یہ چھوٹی سی سلطنت بہت کم ہے، تم پوری دنیا فتح کر لو گے۔ یہی لڑکا تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا، جسے ہم آج سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک لڑکے کی ذہانت اور ہمت نے اسے دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بنا دیا۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیرت کے ایک ایسے سفر پر لے جائے گی جو آپ کبھی نہ بھول پائیں گے۔ سکندر اعظم صرف 20 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا، 25 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی ایرانی سلطنت کو رون ڈالا اور 32 سال کی عمر تک وہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ سکندر اعظم جب صرف 13 سال کا تھا تو اس کے والد نے اسے دنیا کے عظیم ترین فلسفے ارسطو کے حوالے کر دیا۔ ارسطو نے اسے صرف فلسفہ ہی نہیں سکھایا بلکہ اس کی سوچ کو وسیع کیا۔ ارسطو نے 13 سے 16 سال کی عمر تک اس کو فلسفہ، حکمرانی، جنگ حکمت عملی، منطق، دیب اور سائنس کا علم سکھایا۔ ایک دن ارسطو نے سکندر سے کہا، دنیا صرف ایک نقشہ ہے اور تم وہ ہاتھ ہو جو اس پر نقش بناؤ گے۔ تم زمین کی لکیریں بدل سکتے ہو، تم اپنی سوچ کو ہتھیار بنا لو۔ یہ الفاظ محض تعلیم نہیں تھے، ایک چنگاری تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ کھڑا ہوا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اس کے دل میں یہ خیال نہ تھا کہ وہ ایک شہزادہ ہے، بلکہ یہ یقین تھا کہ وہ دنیا کا مالک بنے گا۔ اب سکندر کے دل میں صرف ایک ہی طلب تھی، فتح صرف میسیڈونیا نہیں، ایشیا، افریقہ اور وہ زمینیں بھی جن کا نام اب تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ نہ صرف تلوار کا شہنشاہ بنے گا بلکہ خیالات، فلسفے اور انسانوں کے جذبوں پر بھی حکومت کرے گا۔ 20 سال کی عمر میں سکندر کے باپ فلپ کا قتل ہو گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ قتل ایک ذاتی دشمنی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ قتل سکندر کی ماں اولمپس نے کروایا تھا، کیونکہ فلپ نے سکندر کی ماں کو چھوڑ کر ایک اور عورت سے شادی کر لی تھی اور سکندر کی ماں کو سکندر کے علاوہ ایک نیا وارث پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ جس رات فلپ کا خون بہا، سکندر ایک بادشاہ سے شہنشاہ بن گیا، مگر تخت پر بیٹھنا آسان نہ تھا۔ میسیڈونیا کے دربار میں کئی دشمن تھے اور یونان کے شہروں میں یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ ایک بچہ بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ موقع ہے سلطنت کی بنیاد لانے کا۔ باپ کے قتل کے بعد اس نے تخت سنبھالا۔ اس کے باپ کے قتل کے بعد ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑی تھی، لیکن اس نوجوان بادشاہ نے حیرت انگیز فیصلہ کن اقدامات کیے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ نوجوان بادشاہ کچھ ہی دیر حکومت کر پائے گا، مگر اس نے اندرونی سازش ختم کی، میسیڈونیا میں استحکام پیدا کیا اور یونان کی ریاستوں کو بھی جھکا دیا، جو سمجھتی تھی کہ فلپ کے بعد میسیڈونیا ٹوٹ جائے گا۔ تھیبس شہر میں بغاوت ہوئی۔ سکندر نے سخت کارروائی کی، شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تاکہ باقی ریاستیں عبرت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سکندر نے ایک نئی سمت میں قدم رکھا، مشرق کی طرف، جہاں ایران کی عظیم سلطنت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں کئی چھوٹی ریاستیں آئیں، جنہیں یہاں تو فتح کر لیا گیا، یہاں ان سے اتحاد کر لیا گیا، مگر اصل مقابلہ ایران کے شہنشاہ ڈیریس سے تھا۔ ڈیریس کے پاس لاکھوں کی فوج، بے پناہ دولت اور ایک وسیع سلطنت تھی۔ سکندر کے پاس صرف 40,000 منتخب فوج تھی اور ایک ناقابل شکست جنونی عزم۔ پہلی بڑی ٹکر ایسس کے مقام پر ہوئی۔ سکندر نے ڈیریس کے خلاف چالاکی سے منصوبہ بنایا۔ اس نے دشمن کے صفوں میں خلل ڈالنے کے لیے اپنی گھڑ سوار فوج کا استعمال کیا اور جنگ کو ڈیریس کی فوج کے مرکز تک لے گیا، جہاں ڈیریس خود موجود تھا۔ جنگ کے دوران ڈیریس خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کا خاندان سکندر کی قید میں آ گیا، اس کی ماں، بیوی اور بیٹیاں۔ مگر سکندر نے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ اس نے ڈیریس کی ماں سے کہا، میں تمہیں ایک دشمن کی ماں کے طور پر نہیں بلکہ ایک ملکہ کے طور پر عزت دوں گا۔ یہ اقدام سکندر کے دشمنوں کو بھی حیران کر گیا۔ ڈیریس اس اپنی شکست کے بعد دوبارہ فوج جمع کرنے لگا۔ اس نے سکندر کو خط بھیجا کہ چلو ہم آدھی دنیا بانٹ لیتے ہیں، تم مغرب رکھ لو، میں مشرق رکھ لیتا ہوں۔ سکندر نے انکار کر دیا اور بولا،
एक सूरज के नीचे दो बादशाह नहीं हो सकते। अगली बड़ी फैसला कुन जंग बोका मेला के मकाम पर हुई। इस जंग में भी डेरेज की फौज की तादाद बहुत ज्यादा थी, मगर सिकंदर की हिकमत अमली, नज़म व ज़ब्त और सिपाहियों की वफादारी ने एक बार फिर फैसला कुन किरदार अदा किया। डेरेज को दूसरी बार जान बचाकर मैदान जंग से फरार होना पड़ा, मगर इस बार उसके अपने ही सरदारों ने उसे कत्ल कर दिया ताकि फतह के बाद सिकंदर से माफी हासिल कर सकें। जब सिकंदर को डेरेज की लाश मिली तो वो गमज़दा हो गया। उसने डेरेज के कातिलों को सजा दी और उसे शाही एजाज के साथ दफन करवाया और अब वो ईरान के अजीम सल्तनत का हुक्मरान बन गया था। ईरान में फतह के बाद सिकंदर की कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में गूंजने लगा और उसका नाम ताकत की अलामत बन गया। ईरान फतह करने के बाद सिकंदर की नजरें अब मिस्र की तरफ थी, एक ऐसी सरजमीन जो सदियों से ईरानी हुक्मरानों के जुल्म की चक्की में पिस रही थी। जब उसकी फौज दरियाए नील के किनारे पहुंची तो हैरत अंगेज मंजर सामने आया। मिस्रियों ने उसे एक निजात दहिंदा के तौर पर खुशामदीद कहा, जहाँ के मजहबी रहनुमाओं ने सिकंदर को फिरौन का मुकद्दस खिताब दिया, जो उस वक्त मिस्र के हुक्मरान का कानूनी अहदा था। लेकिन सिकंदर ने सिर्फ एक फातह की तरह हुकूमत नहीं की, उसने एक अजीम मंसूबे का आगाज किया। नील के दहाने पर उसने सिकंदरिया शहर की बुनियाद रखी, जो शहर आज भी मौजूद है। कहते हैं कि सिकंदर ने जाती तौर पर इस शहर का नक्शा बनाया। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुतुब खाना और एक अजीम रोशन मीनार शामिल था। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि मशरिक और मगरिब के मिलाप का एक ख्वाब था। सिकंदर ने अपने फतवाहत का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि वो मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सरजमीन तक जा पहुंचा। ये वो इलाका था जहाँ दरियाओं, जंगलात और पहाड़ों के बीच बेशुमार कौमें आबाद थी। सिकंदर के लिए ये जमीन अजनबी थी, न वो मौसम से मानूस था, न जमीन से, न चालाक दुश्मनों की हिकमत अमली से। मगर सिकंदर के इरादे वाज़ेह थे। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, दुनिया के आखिरी किनारे तक अपनी सल्तनत को पहुंचाना। इस सरजमीन पर उसका सामना राजा पुरस से हुआ, एक तजुर्बेकार हुक्मरान जिसके पास ताकतवर जंगी हाथियों की फौज थी और जिसकी राया उससे बेपनाह वफादार थी। और इस मैदान जंग में सिकंदर की फौज ने पहले कभी ऐसी नौयत नहीं देखी थी। जमीन हाथियों से डर रही थी, तीरंदाजी महारत के इंतहा पर थी और दुश्मन के सिपाही पूरी जान से लड़ रहे थे। मगर सिकंदर वही था जो हर मुश्किल को मौके में बदलना जानता था। उसने दुश्मन के सफों में दरार डालने के लिए पहले हाथों को अलग थलग किया, फिर तेज रफ्तार घुड़सवार दस्तों को अतराफ से हमले पर मामूर किया। सिकंदर खुद सफाए अव्वल में लड़ रहा था, एक लम्हे को भी वो पीछे न हटा। सिपाहियों ने जब उसे दुश्मन के नेज़ों के दरमियान देखा तो उनका हौसला दोगुना हो गया। सख्त और तवील जंग के बाद बिला आखिर राजा पुरस को शिकस्त हुई। वो जख्मी और कैद होकर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने उससे सवाल किया, तुमसे कैसा सलूक किया जाए? उसने जवाब दिया, एक बादशाह दूसरे बादशाह से जैसा सलूक करता है। सिकंदर इस जवाब से बहुत मुतासर हुआ। वो जानता था कि असल फतह सिर्फ दुश्मन को गिराना नहीं, बुलंद ज़र्फी से उसका दिल भी जीतना है। उसने राजा पुरस को न सिर्फ माफ किया बल्कि उसकी सल्तनत वापस दे दी और उसे अपना हलीफ बना लिया। ये सिकंदर की अजमत का वो पहलू था जो उसे सिर्फ जंगियों नहीं, अजीम फतेह बनाता था, जो दुश्मन की इज्जत भी पहचानता था। सिकंदर ने एक ऐसी वसी सल्तनत कायम कर ली थी जो तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उसके जेर नगीन मगरिब दुनिया का मैसेडोनिया और यूनान, ईशा, एकोचक, मौजूदा तुर्की, मिस्र में मैसेडोनिया की जरखेज जमीनें, ईरान की अजीम सल्तनत, अफगानिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ और कबाली इलाके और बरसगीर की सरजमीनें शामिल थी। इस वक्त तक दुनिया के नक्शे पर एक नाकाबिले फरामोश निशान छोड़ चुका था, मगर बरसों की जंगें, अजनबी जमीनें और अपनों की यादों में सिकंदर की फौज को थका दिया था। जब उसने मजीद मशरिक में दरियाए गंगा की तरफ बढ़ने का इरादा जाहिर किया तो पहली बार उसके सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने उन्हें समझाया कि हम आधी दुनिया को फतेह कर चुके हैं, मगर जो आगे है उसके बाद हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। मगर बरसों के सफर से थकी हुई फौज की आंखों में अब फतेह की चमक नहीं, घर वापसी की ख्वाहिश थी। सिकंदर ने अपनी फौज का ये फैसला दिल से कबूल किया। उसने ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की शहजादियों से शादियां की। ये सिर्फ ताल्लुकात नहीं, सल्तनतों को जोड़ने की तदबीर थी। कहा जाता है कि आज दुनिया की आबादी की तकरीबन 1% लोगों में सिकंदर आजम का डीएनए मौजूद है। आधी दुनिया को फतेह करने के बाद हिंदुस्तान से वापसी पर बाबिल के मकाम पर, जो मौजूद वक्त में इराक का इलाका है, वो एक पुरसरार बुखार में मुब्तला हो गया। सिर्फ 32 बरस की उम्र में एक पुरसरार बुखार ने दुनिया के सबसे बड़े फतेह की जान ले ली। वो अपने अजीम फतवाहत के बाद पहली बार अपने मुल्क मैसेडोनिया पहुंचने से पहले ही दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। 12 साल के मुख्तसर सफर में वो एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे गया जो सदियों बाद मिसाल बन गया। उसने आधी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। मैदान जंग से लेकर सियासत, इत्तेहाद और इंसानों को दिल जीतने तक सिकंदर सिर्फ शमशीर का नहीं, विरासत का भी फातेह था। और यूं एक नौजवान
جو 20 برس کی عمر میں بادشاہ بنا، تاریخ کا وہ باب لکھ گیا جسے آج بھی دنیا سکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو آپ کیسی دیکھنا چاہتے ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔